भाई तारू सिंह के जीवन से झात मार लई। उन्होंने जोड़ा रंग चढ़िया, हुकूमतां ने जोर ला लिया, सरकारां ने जोर ला लिया, पर वो जोड़ा नाम रूपी रंग चढ़िया सी वो उतरिया ही नहीं। भाई तारू सिंह जी पोले पिंड के रहने वाले सन। दास के नगर तो केवल 5-10 किलोमीटर की दूरी पर जिथे भाई तारू सिंह जी का जन्म होया। पोलिया पिंड का रहने वाला भाई तारू सिंह और उन्होंने पिता का नाम भाई जोध सिंह सी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के नाल खदराने की ढाब से जंग करते हुए उत्थे उन्होंने पिता जी शहीद हो गए। केवल घर दे विच एक माँ है, एक भैन है जिहदा नाम तारो है, तो एक उन्होंने माँ है। 3 जाने घर दे विच रहिंदे ने, केवल 3 जाने। पर माँ ने पहले दिनों ही पुत्र नूं इहो सिखाया कि पुत्र जे जुड़ना है तो गुरु के नाम के नाल जुड़, वो रंग के नाल जुड़ जिहड़ा कदे उतरन वाला नहीं। अजिही सिੱਖੀ नूं धारण कर, गुरु के गाड़ी अरदास करिया करके सिੱਖੀ केसा सवासा नाल निभ जावे। माँ ने पहले दिनों ही पढ़ाउणा ये शुरू कर दिता तो अजिहा रंग चढ़िया। अते भाई जिहड़ा तारू सिंह सी कोई ज़्यादा वड्डा धनाड़ नहीं सी कि बड़ा धन सी, बड़ा पैसा सी, नहीं। थोड़े जे खेती सी, खेती बाड़ी करता सी, पर गुरु नानक देव पातशाह के सिद्धांत के नाल जुड़िया सी। माँ ने पहले दिनों पढ़ाया कि पुत्र गुरु नानक देव पातशाह का पहला सिद्धांत है किरत करनी। तू किरत करया कर, खेती बाड़ी करया कर ते पैसे लैके आया कर। दूजा गुरु नानक देव पातशाह ने आख्या है वंड के छकना, तो तू वंड के छकिया कर। तीजा गुरु नानक देव पातशाह का उपदेश है कि नाम जपना, तो कहते किरत करता होया नाम भी जपिया कर। तो भाई तारू जी नाले नाम जपते ने, नाले किरत करते हैं, तो नाले वंड के छकते हैं। भाई तारू केवल इतिहास काल लिखते हैं, उन्होंने कोई डेट नहीं मिलती इतिहास के, फिर भी उन्होंने 1745 ईस्वी में शहीद किया गया। केवल 25 साल की उम्र से इस अनुसार 1705 ईस्वी में भाई तारू का जन्म होया। भाई तारू सिंह जी नाम जपते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं और हर समय परमात्मा को चेते विच रखते हैं। उस समय लाहौर का जनरल बादशाह जिहड़ा सी वो जकरिया खां तख्त ते बैठ चुका सी 1726 ईस्वी में। जकरिया खां ने यह मन के ठान ले कि कोई भी साबत सूत सिख नज़र नहीं आना चाहिए, सारे सिखों को खत्म कर दिता जाए। केवल तो केवल एक धर्म होवेगा, इस्लाम धर्म, बाकी सारे धर्म खत्म कर दिते जाएंगे। कोई भी केसा वाला दाड़े वाला कोई भी सिख नज़र नहीं आएगा। उस समय सिख घरां तो छड्ड के आ जंगलों के विच रह के गुजारा करया करते। इत्थों तक के सिख रोटी की थां ते केवल किकरां दे पत्ते खा खा के, टुकड़े खा के भी गुजारा करते सी, पर फिर भी परमात्मा के नाम के नाल जुड़े सी। ते भाई तारू सिंह जदों खेती बाड़ी करता तो कोल ही जंगल से, जंगल के विच वेख्या कि गुरु के सिख रहिंदे ने, ना इन्हां दे कोल कोई प्रशाद है रोटी, केवल पत्ते खा के गुजारा करते हैं। पर माँ ने दसिया सी कि पुत्र आप भावें भुखे रह लईए पर गुरु का सिख कदे भुखा नहीं रहना चाहिए। माँ ने दसिया सी आप भावें खा चाहे ना खा पर वंड के जरूर छके। माँ ने आख्या सी गुरु नानक देव पातशाह का सिद्धांत नाम जपन के नाल सेवा करनी भी बड़ी उत्तम है। जदों भाई तारू सिंह ने वेख्या तो घर दे विच गया, माँ नूं आखण लगा माँ गुरु के सिख रहिंदे ने, तुसीं दस्सिया कि वंड के छकना चाहिए। जंगल दे विच रहिंदे ने, कुछ खाण नूं नहीं, तुकले पत्ते खा के गुजारा करते हैं। क्यों ना होवे जिथे साडे तिन्नां दे घर दे विच रोटी पकदी, उत्थे नाल आपां उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दा लंगर भी तैयार कर लिया करी। क्यों ना आपां उन्हां ਸਿੰਘਾਂ वास्ते लंगर तैयार करके लैके जाया करी। तो माँ तो अगे ही पुत्र नूं इस रस्ते ते तोरन वास्ते तैयार सी। उसने पुत नूं घुट के छाती ना ला के आख्या धन पुत्र, मैं तो अगे चाहुंदी सी कि मेरा पुत्र इस रस्ते ते चलण दा काबल बन जावे। जदों घर दे विच अगे तिन्हां दे प्रशादा पकदा, अज देग दा बाटा तैयार हुंदा पिया।
ਦਾਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਉਮਰ ਹੈ 23-24 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੂਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹੀਮੀ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੂਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਨਰੰਜਣੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਨਰੰਜਣੀਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨਰੰਜਣੀ ਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਫੂਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਤਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 3 ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਹਾਂ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 20 ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਹਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਜੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸੁਆਸਾ ਨਾ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੀ ਭਰਾਵਾ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤਿਕਰ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਕਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਕਤ ਇਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕੇਵਲ 20 ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਝੜਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਝੜਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਖੋਪਰੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਦ ਬੈਠਾ, ਰੰਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਰੰਬੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੰਬੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੇਸਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜੂੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ
ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੰਜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਪੁੰਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਭਰਵੱਟੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨਾ ਦਾੜਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ 21 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਪਰ ਲੱਥਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉੱਧਰ ਖੋਪਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਹਕੀਮ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਵੈਦ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੱਦ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਵੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਹੀ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਸ ਡਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਡ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ, 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੋਪਰ ਲੱਥਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1745 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਉਡਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਇਸ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਇਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਂਤਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੋਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਸਖੇ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤਿਨ ਕਹਿ ਸਦਾ ਬਲਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਇਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਤਿੰਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ।
ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨਾਰੇ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।